નમો હિન્દુસ્તાન ન્યૂઝ ચેનલ સાથે હું છું દેવ મુરારીના। તો શરૂઆત કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારથી। વગર આમંત્રણે રિસેપ્શનમાં ઘૂસ્યા ટ્રમ્પ, વરવધુ જોડે ક્લિક કરાવ્યા ફોટા। જી રિઝલ્ટ ટોપર બન્યો પંચકુલાનો સર્વે, ટોપ શોમાં કોટાનો દબદબો। નમો હિન્દુસ્તાનની ટીમ પહોંચી દાદા ભગવાનના મંદિરે। ગુજરાતના આ બીચનો આવો નજારો તમે ભાગ્યે જોયો હશે, લોકો મસ્તીએ ચડ્યા। હવે જોઈએ સમાચારો વિસ્તારપૂર્વક। અમરેલીમાં આવેલા આસ્થાના પ્રતીક સમાન દાદા ભગવાનના મંદિરમાં નમો હિન્દુસ્તાનની ટીમ પહોંચી હતી, ત્યારે આ મંદિર વિશેનો ઇતિહાસ જાણી વાતો ટીમે જાણી હતી। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નમો હિન્દુસ્તાન ન્યૂઝ સાથે હું છું દેવ મુરારીના। ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને મોટું છે તુજી નામ, એવું કહેવાય છે કે ઈશ્વર તો કણે કણમાં છે, છતાં પણ માણસ શાંતિ મેળવવા માટે મંદિરનો સહારો લે છે। ત્યારે નમો હિન્દુસ્તાનની ટીમ અમરેલીમાં આવેલા દાદા ભગવાનના મંદિરે પહોંચી ગઈ છે, ત્યારે આ મંદિર વિશેની કેટલીક જાણી વાતો આજે જાણીશું નમો હિન્દુસ્તાનના માધ્યમ દ્વારા। સૌપ્રથમ તો આ મંદિરની ઝલક નિહાળીએ। દર્શક મિત્રો, જ્ઞાન સાથે ગમત એ તો માનવ સહજ સ્વભાવ છે, ત્યારે આ મંદિરમાં પણ વિવિધ પુસ્તકો, આધ્યાત્મિક અને માનવ વિકાસના પુસ્તકો રાખવામાં આવ્યા છે, તે તમે અહીં જોઈ શકો છો। વચમાં ઠોકાડા ન આવે। દર્શક મિત્રો, અમે તમને જણાવ્યું હતું કે દાદા ભગવાનના મંદિરમાં તમે કેટલીક જાણી વાતો મળશે, તો એ સમય આવી ગયો છે। સૌપ્રથમ તો તમારું નામ? विष्णु अवस्थी, डॉक्टर विष्णु अवस्थी। तो मैं डॉक्टर विष्णु अवस्थी और यहाँ पे मैं दर्शन के लिए आया और मैंने पीएचडी किया है आईआईटी इंदौर से। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत शांति मिलती है और दादा भगवान की जो फिलॉसफी है, जो उन्होंने फिलॉसफी इस दुनिया को दी है, मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो आज इंसान जीवन में क्या चाहता है? सुख चाहता है, शांति चाहता है, उसके लिए भटक रहा है, दुनिया भर में भटक रहा है, लेकिन उसको मिल पा रही है क्या? नहीं मिल पा रही। तो दादाजी क्या बताते हैं कि सुख और शांति सब आपके अंदर ही है, बस आपको अंदर देखने की ज़रूरत है, आपको वास्तविकता को समझने की ज़रूरत है। अगर आप वास्तविकता को समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई लफड़ा नहीं रहेगा और आप सुख से और शांति से जी सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप चाहें। મારું નામ ચતુરભાઈ વાલજીભાઈ કાબરિયા છે। હું અહીંયા અમરેલીમાં રહું છું અને મને દાદાનું જ્ઞાન 1993માં મળેલું અને ત્યાર પછી મને ખૂબ શાંતિ રહી છે અને ઘણા દાદાનું જ્ઞાન એવું છે કે આ આપણે જે કર્મો બાંધી રહ્યા છે તેમાંથી એકદમ છૂટી જવાય એવું જ્ઞાન છે, એટલે મને ખૂબ શાંતિ રહી છે આ જ્ઞાનથી। અને આ મંદિર લગભગ અમરેલીનું બે વર્ષથી બની ગયું છે। 8/2/2015માં આ મંદિર અહીંયા નિર્માણ થયું છે, ત્યારથી હું આમાં સેવા પૂરેપૂરી આપું છું અને એ પહેલાંય પણ આપતો હતો। તો મને આમાં ખૂબ શાંતિ રહે છે આ દાદાના જ્ઞાનથી। આ મંદિર અહીં અમરેલીમાં બનાવવાનો હેતુ શું છે? आप अगर ये देखें तो आपको यहाँ पर जैसा कहा जाता है तीर्थंकर भगवान, तो आप देख रहे हैं पीछे, तो ये क्या ऐसा बोला जाता है कि ये जैनों के भगवान हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कृष्ण भगवान मिल जाएंगे, तो कैसा कहा जाता है कि ये वैष्णव के भगवान हैं। फिर आपको शिव भगवान भी यहाँ पे मिलेंगे, तो ये कहा जाता है कि वो जो शिव धर्म को मानने वाले हैं उनके भगवान हैं। इसके बाद आपको गणेश जी भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे दुर्गा माता भी मिल जाएंगी, आपको साईं बाबा भी मिल जाएंगे, पद्मावती माता भी मिल जाएगी, मतलब किसी भी यहाँ पे आपको जो है तिरुपति बालाजी भी मिल जाएंगे, श्रीनाथ जी भी मिल जाएंगे। तो मतलब दादाजी की सोच इतनी ज़बरदस्त थी कि आज हम धर्म के नाम पे, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो हमको जीना सिखाता है कि हम सुख शांति से जिएं, लेकिन धर्म के नाम पे आज लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो दादाजी ने निष्पक्षपाती त्रिमंदिर का निर्माण किया और इसके पीछे उनका हेतु यही था कि अगर सारे भगवान जो भी लोग मानने वाले सही भगवंतों को वो अगर एक छत के नीचे हों तो उनके मानने वालों को
एक ऐसी जगह मिल जाएगी कि कोई भी इस मंदिर में आता है उसको अपने भगवान यहाँ पे दिखाई देते हैं और उसको ये मंदिर अपना ही लगता है और उसको शांति होती है। तो दादाजी का जो ओवरऑल व्यू था त्रिमंदिर बनाने के पीछे वो ये था कि लोग वाड़ा संप्रदाय पक्षापक्षी से बाहर निकले और जो मूल पुरुष हैं जैसे दादाजी जैसे हैं, जो कृष्ण भगवान हैं, तो इनकी जो बातें हैं महावीर भगवान, इनकी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें और धर्म से परे रहकर उनको जानने की कोशिश करें ताकि वो अपना जीवन बेहतर कर सकें। अमरेली में मंदिर बनावવાનો मूળ હેતુ તો અમારો એવો જ છે કે લોકો દાદાને ઓળખે, દાદાના ખરેખર તો દાદાના જ્ઞાનને ઓળખવાનું છે અને એ જ્ઞાન પામ્યા પછી ખૂબ શાંતિ મળે એવું છે અને કર્મોમાંથી છૂટી અને મોક્ષ સુધીનો આમાં જ્ઞાન દાદાનું ખુલ્લું થયેલું છે। એટલે આ મૂળ હેતુ આપણો એવો જ છે, પણ એના આ મંદિર એક માધ્યમથી જ આ વસ્તુ મળી શકે। એમને આપણે કોઈને આપીએ તો આ વસ્તુ કોઈ સ્વીકારે પણ નહીં। એટલે મંદિરના માધ્યમથી લોકો આવે છે અને દાદાનું જ્ઞાનને પામવાની ઘણી બધા પેલી મહેનત કરે છે। આજે બહોળી સંખ્યામાં આટલા ભાવિકો અહીં આવે છે તો એના માટે કઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે? यहाँ पर जो लोग आते हैं दर्शन के लिए तो सबसे पहले तो उनको खाने की व्यवस्था यहाँ पर है, महोदरी भवन जैसा है। इसके अलावा कोई कहीं दूर से आए हैं तो उसके लिए स्टॉप एंड स्टे की व्यवस्था है। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। एक आप देखिए गार्डन यहाँ पे बना हुआ है, बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पे गार्डन है। तो यहाँ पे पिकनिक स्पॉट जैसा है, तो यहाँ पे आएगा कोई भी तो अपना उसका एक तरह का पिकनिक भी हो जाएगा और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। तो हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर हमारे त्रिमंदिर में मौजूद है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे लोगों से कि वो ज़रूर आए त्रिमंदिर का दर्शन करके, और उनको यही लगेगा कि ये उनके अपने भगवान का मंदिर है, ये उनका ही मंदिर है, उनको ज़रूर यहाँ पर शांति लगेगी। એટલે મૂળ તો હેતુ દાદાનું જ્ઞાન પામવા માટેનો જ છે, પણ આ વ્યવસ્થા એટલા માટે બધી કરે કે લોકો આવું આકર્ષણથી લોકો આવી શકે, નહીંતર એમને તો કોઈ દાદાનું જ્ઞાન પામવા માટે કોઈ એવી રીતે તો આવતા જ નથી। પણ આ હેતુ એટલા માટે છે કે આવું બધું સુંદર અને સારું બનાવ્યું છે તો લોકો આવે અને દાદાના જ્ઞાનને પામે અને પોતે સુખ શાંતિને પામે। મૂળ હેતુ આપણો એવો છે। ભોજનશાળા છે એમાં કઈ અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે કઈ રીતે ભોજન આપવામાં આવે છે ભાવિકોને? રવિવારે અહીંયા ભોજનશાળામાં લગભગ 300થી 400 લોકો બધા જમે છે, ભોજન પાસ લે છે, પોતાના પૈસાથી જ જમે છે અને સુંદર વ્યવસ્થા પણ કરેલી હોય છે અને બધા પોતપોતાના પૈસાથી જ જમે છે। खाने के बारे में यहाँ पे तीनों टाइम का नाश्ता और लंच और डिनर उपलब्ध रहता है और न्यूनतम शुल्क में वो जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी उनको मिल जाता है। और खाने की क्वालिटी तो आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आप जरूर एक बार आएँ और आप खाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि कितना ज़बरदस्त क्वालिटी। आप वहाँ की किचन की साफ़ सफाई देखिए तो हर तरह की साफ़ सफाई का यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है, यहाँ पे कूपन दिया जाता है और यहाँ पे डायरी रखी हुई है जिसमें जो खाना खाया उसका कमेंट आप लिख सकते हैं कि भाई कैसा खाना आपको लगा। तो मैं चाहूँगा अगर आप वो देखेंगे तो उतने बढ़िया उसमें कमेंट है कि भाई ऐसा खाना तो हमने कहीं भी नहीं खाया। तो क्योंकि यहाँ पे जो पूरे भक्ति भाव से खाना बनाया जाता है और आप देखिए जो भावना का फल है वो खाने में झलकता है। तो एक प्रसादी की तरह यहाँ पे लोग खाना ग्रहण करते हैं। और मैं अभी कल ही एक व्यक्ति से मिला था तो उनसे जब मैंने बात की, मैंने कहा मैं त्रिमंदिर में आया हूँ, तो उन्होंने मुझे तुरंत यही कहा कि वहाँ का खाना मैंने खाया था आज से 6 महीने पहले। तो देखिए मतलब एक बार खाना खाया 6 महीने पहले, इतना याद है उनको। तो ये प्रसादी की तरह लोग ग्रहण करते हैं और ये प्रसादी की तरह भोजन काम करता है और इतनी अच्छी भावना के साथ यहाँ पे लोग खाना बनाते हैं। तो अच्छी भावना के साथ जैसे हमारी माँ घर में खाना बनाती है, अच्छी भावना के साथ खाना जब बनता है तो वो औषधि के रूप में काम आता है। तो यहाँ की भोजनशाला भी बहुत अच्छी है। એવો કોઈ દાદા પોતાનો એવો સંદેશો છે જે તમે અમારા ન્યૂઝ માધ્યમ દ્વારા દર્શક મિત્રોને કહેવા માંગો? हाँ हाँ, वैसे तो दादाजी की बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी फिलॉसफी है, पर दादाजी मुख्य रूप से यही कहते हैं कि खुद को पहचानो और जगत की वास्तविकता को समझो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में खुश हो, सुख शांति से हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई कमी है, मेरे जीवन में कोई दुख है, मैं उससे छूटना चाहता हूँ, तो साइंटिफिक तरीके से कैसे छूट सकते हैं? जैसा कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने PhD किया है, तो दादा का पूरा ज्ञान जो है साइंटिफिक है और हर चीज़ यूथ के लिए समझने जैसी है। एक खास बात जो दादाजी हमेशा बोलते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है और दादाजी
कहते हैं कि जीवन में हमेशा एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना कि आपकी वजह से कभी किसी को कोई दुख ना हो। अगर आपकी वजह से कभी किसी को दुख नहीं होगा तो जीवन में आप बहुत सुखी रहेंगे। तो ये प्रिंसिपल दादाजी को मुझे बहुत पसंद है। દાદાજીનો મૂળ હેતુ એવો હતો કે દાદાનું જ્ઞાન જ એવું છે કે લોકોને આ જ્ઞાન મળે તો લોકો આ જે વાડા સંપ્રદાય છે તેમાંથી બહાર નીકળવા માટેનું ખાસ તો કહેતા હતા કે મૂળ આ બધા એક વાડો છે તેમાંથી બહાર નીકળે તો ઘણું આમાં દાદાનું જ્ઞાન પડે તો ઘણું આગળ નીકળી શકે એવું છે। कई बार लोगों के मन में ये शंका रहती है कि ये कौन सा दादा भगवान का नया धर्म निकला है, और तो ये शंका रहती है। तो इस बारे में दादाजी यही कहते हैं कि ये कोई नया धर्म नहीं है, ये कोई नया संप्रदाय नहीं है। आप जिस धर्म में हैं, जिस संप्रदाय में हैं, जिसको मानते हैं, जो भी व्रत उपवास करते हैं बराबर है, आप जरूर करिए। और दादाजी कहते हैं हमारा ज्ञान आप ज़रूर एक बार लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारा ज्ञान यहाँ से लेके जाते हैं, सिर्फ 2 घंटे का ये प्रोग्राम रहता है, तो आपको अंदर का सुख मिलेगा, आपको अंदर से सुख मिलने लगेगा। एक तो ये बात है, और दूसरा आप अपने खुद के धर्म को और बारीकी से समझ पाएंगे। ऐसी दृष्टि आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो सब लोग आज लाखों, मैं कहूँगा करोड़ों लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने 2 घंटे का दादा भगवान का सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम अटेंड किया है और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया है। तो मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूँगा कि यहाँ पर आएँ, दादा के विज्ञान को समझें और दादा का जो आत्मज्ञान का 2 घंटे का प्रयोग है ज़रूर से अटेंड करें। હા, અને એક આપણે અહીંયા દર રવિવારે મંદિર નીચે જાયજેટિક હોલ છે, સત્સંગ હોલ છે, જેમાં દર રવિવારે ઘણા મુમુક્ષો મહાત્માઓ આવે છે અને સત્સંગ અહીંયા ચાલુ જ હોય છે। સાંજના 5 થી 7નો ટાઈમ હોય છે અને ઘણા લોકો લાભ લે છે અને એમાંથી ઘણા લોકો સુખ શાંતિને પામે છે। તો મારી ભાવના એવી છે કે હજી ખૂબ લોકો આનો લાભ લે અને આ સંસારમાંથી દુઃખમાંથી બહાર નીકળે એવી મારી ભાવના છે। તો ખૂબ લોકો લાભ લે એવી મારી ઈચ્છા છે। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા વિષ્ણુ અવસ્થી અને ચતુરભાઈ। આશા છે કે તમને ઘણી અહીંથી જાણી અજાણી વાતો જાણવા મળી હશે। રોજ મંદિરે સેવામાં આવું છું। હું ને મારા ભાઈ બે સેવામાં રહીએ છીએ। અમને બહુ આનંદ રહે છે। આખો દિવસ મંદિરે દર્શન કરવા આવી, એવી રીતે રસોડામાં બધું એને સાફ કરવી, શાકભાજી બધું એવી રીતે બધે ધ્યાન આપવું। રવિવારે બહુ જ બધા પબ્લિક આવે છે, જમવાની બહુ મજા આવે છે। બધા કઢી ખીચડી ખાવા બહુ આવે છે દર રવિવારે। દર્શક મિત્રો, ગુજરાતમાં મૂર્તિ સાથે ભોજન ન હોય તો કંઈક અધૂરું જ લાગે। તમે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે
વિવાદ સાથે વર્ષો જૂનો નાતો છે. તેઓ હાલમાં વીકેન્ડ માટે ન્યૂ જર્સી સ્થિત બેડમિન્સ્ટર ટાઉનમાં આવેલા નેશનલ ગોલ્ફ ક્લબમાં રોકાયા હતા. આ દરમિયાન આ ક્લબમાં એક વેડિંગ રિસેપ્શન ચાલી રહ્યું હતું. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અચાનક આ રિસેપ્શનમાં હાજરી આપતા બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. પ્રેસિડેન્ટ રિસેપ્શનમાં જોઈ તમામ મહેમાન સહિત દુલ્હા દુલ્હન પણ આશ્ચર્યમાં મુકાયા. ટ્રમ્પે બ્રાઇડ સાથે ફોટો પડાવ્યા. ટ્રમ્પ વીકેન્ડ માટે જે ક્લબમાં રોકાયા હતા ત્યાં વેડિંગ રિસેપ્શન યોજાયું હતું. વેડિંગ રિસેપ્શનમાં ટ્રમ્પે ગેસ્ટને સંબોધન પણ કર્યું હતું. આ વેડિંગ રિસેપ્શનમાં ટ્રમ્પ અંદાજે 5 મિનિટ સુધી રોકાયા હતા. રિસેપ્શનમાં હાજર લોકોનું કહેવું છે કે ટ્રમ્પ ખૂબ જ ખુશ જણાતા હતા. બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ રાજકોટ દ્વારા જૂનાગઢ મુકામે શ્રીનાથજી ઝાંખી તથા યાત્રિકોને સન્માન સમારંભ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાજકોટના બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના જયેશભાઈ ઉપાધ્યાય તથા માણાવદરના જલારામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સભ્યો દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમ શરૂ કરેલ હતો અને બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનું જૂનાગઢ ખાતે કાર્યાલયના સભ્યો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ટ્રસ્ટ દ્વારા યોજાયેલ શ્રી રામેશ્વરની યાત્રામાં 1250 જેટલા યાત્રિકો ગયેલ જેઓનું સન્માન સમારંભ યોજવામાં આવ્યું હતું. રાજકોટ અને જૂનાગઢ જયેશ ઉપાધ્યાય ટ્રસ્ટી શ્રી. આજે આનંદ થાય છે કે બોલબાલા ટ્રસ્ટ દ્વારા જે રામેશ્વરની યાત્રા 1250 યાત્રિકને લઈ સ્પેશિયલ ટ્રેન મારફતે ગયા હતા. એ યાત્રા અમે સુખરૂપ અલગ અલગ 11 દિવસની યાત્રા પૂરી કરીને પાછા આવ્યા છે. તમામ મંદિરો દર્શન કરી અને પૂરેપૂરા યાત્રિક પાછા આવ્યા છે. ભગવાનની રામેશ્વર દાદાની ઘુસમેશ્વર દાદાની કૃપા છે. જ્યોતિર્લિંગની 2 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કર્યા. તિરુપતિ બાલાજીના દર્શન કર્યા અને પદ્મનાથ મંદિર કેરળમાં પણ જઈ આવ્યા. આજે કેસેટનું વિમોચન અને સાથે સંગીત સંધ્યા. વડીલોએ ભગવાન ભવનાથ દાદાના સાનિધ્યમાં આ કાર્યક્રમ સંગીત સંધ્યાનો ભજન કીર્તન કરવાનો કાર્યક્રમ ગોઠવવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરી રાજુની ટીમ અને રાજકોટ, જૂનાગઢ, માણાવદર અલગ અલગ ગામમાંથી મિત્રો પણ ઉપસ્થિત થઈ અને આજે દરેક યાત્રિક જે યાત્રામાં આવ્યા હતા એમાં જૂનાગઢના 101 યાત્રિકો હતા. એ બધા યાત્રિકનું સન્માન અને કેસેટ વિમોચનના કાર્યક્રમમાં આપસો આવ્યા અને જૂનાગઢની બ્રાન્ચ હવે બોલબાલાની જૂનાગઢમાં ખુલી છે. બોલબાલાની જૂનાગઢમાં બ્રાન્ચ ખુલી છે. તો આ બ્રાન્ચનો વધુમાં વધુ જૂનાગઢની જનતા લાભ લે. મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ હોય, ઇલેક્ટ્રિક સબપેટી હોય કે બીજી કોઈ અન્ય સેવાઓ હોય, બોલબાલા ટ્રસ્ટ એક પછી સેવાના પ્રોજેક્ટ કરવાનો છે. ટૂંક સમયમાં સ્વાવલંબન પ્રોજેક્ટ પણ કરવાનો છે. તો જૂનાગઢની જનતાને બોલબાલા ટ્રસ્ટ વતી હાર્દિક નિમંત્રણ છે. સેવા માટે ચલે હમ સાથ સાથ એવું સૂત્ર પણ આપીએ છીએ. બોલબાલા ટ્રસ્ટ જયેશ ઉપાધ્યાય. દેશની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા આઈઆઈટીમાં પ્રવેશ માટે યોજાયેલી જી એડવાન્સના પરિણામ રવિવારે જાહેર થઈ ગયા છે. આ વર્ષે જી એડવાન્સ ટોપમાં 100માં 30 સ્ટુડન્ટ્સ કોટાના છે. આઈઆઈટીમાં એન્ટ્રન્સ માટે આયોજિત કરવામાં આવેલી જી એડવાન્સ 2017ના પરિણામ જાહેર. જીમાં કોટાના સૂરજે 5મો રેન્ક મેળવ્યો. 30 વિદ્યાર્થીઓ આઈઆઈટી જીમાં સુપર. વલસાડ એકમની ભરતી શનિવારે બપોરે 12:45 વાગ્યાથી શરૂ થઈ હતી. 2 દિવસથી વરસાદી વાતાવરણના આનંદ વચ્ચે શનિવારે સહેલાણીઓ તિથલ બીચ પર પહોંચી ગયા હતા, જ્યાં વાદળછાયા હવામાન અને સમુદ્રી મોજાની થપાટના સુંદર દ્રશ્યો સર્જાયા હતા, જેમાં સહેલાણીઓ મોજા સાથે મસ્તી કરતા નજરે ચડ્યા હતા. ખાંભાવામાં આવેલ રોડ રસ્તાઓ ખૂબ બિસ્માર જણાઈ રહ્યા છે. ત્યારે વરસાદી ઋતુ હોવાથી લોકોને ઘણી મુશ્કેલીઓ પડે છે. ત્યારે તંત્ર આ ખરાબ રસ્તાને જલ્દી સુધારે અને નવા રસ્તાઓ બનાવે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે.
તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપો. નમસ્કાર.